ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. کیوں؟ سبب کیا ہے چکر لگانے کا؟ فما یریدون ان تقع الشارة الا فی ید رجل، کہ جب بھی کوئی بال مبارک سرکار کے سر مبارک سے جدا ہوتا تو صحابہ ہر بال مبارک کو اپنی ہتھیلی پہ لے لیا کرتے تھے. الا فی ید رجل، کہ وہ بال مبارک صحابہ کے ہاتھوں پر تشریف لاتا، اور جب صحابہ میں سے کسی صحابی کو بال زیادہ مل جاتے تو وہ اور صحابہ میں بال کو تقسیم کر دیتے. یہ توہم پرست نہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ مشرک نہیں، یہ عقیدہ توحید کے علم بردار ہیں، جنہوں نے خود توحید کے جام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پیے. ان کا یہ طرز ہے. کس کے بارے میں؟ سرکار کے بال مبارک کے بارے میں. اب سوچو، جو سرکار کے بال مبارک کا اتنا ادب کرتے ہیں تو سرکار کی ذات کا کتنا ادب کرنے والے ہوں گے. کہ ایک بھی بال زمین پر نہیں گرتا. صحابہ سارے بال اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اور جس کے پاس زیادہ آ جاتے تو وہ اوروں میں تقسیم کرتے، وہ تحفے میں دیتے کہ یہ سرکار کا منہ مبارک ہے، تحفے میں لے لو. یہ طرز صحابہ کرام علیہم رضوان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے ادب کرنے کا. آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک سطحی سا بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، فرق ہے ہی کوئی نہیں. جس طرح بڑے بھائی کا ادب ہے، چلو اتنا ادب کر لو. جتنا گاؤں کے چودھری کا ادب کیا جاتا ہے اتنا ادب کر لو، اس سے زیادہ ادب کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کہتے ہیں کون سے گاؤں کے چودھری کے بال گاؤں والے اکٹھے کر کے رکھتے ہیں، ان کے بالوں کو جلا دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے حبیب بن کے تشریف لائے ہیں، یہ امام الانبیاء بن کے تشریف لائے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑے بھائی جتنا ادب کریں. کون سا بڑا بھائی ہے جس کے تھوک کو چھوٹے بھائی ماتھے پہ لگاتے؟ کسی کے نہیں لگایا جاتا. بڑے بھائی کا جتنا بھی کوئی ادب کرے تو تھوک ماتھے پہ نہیں لگاتا. لیکن سرکار کے تھوک مبارک کو بھی صحابہ اپنے چہرے پر ملنا اپنے لیے برکت سمجھتے تھے. اب اس مقام پہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی حقیقت کو دیکھے. عید کے ٹھیکیدار کو زیادہ پتا کہ شفائے رب دیتا. دیکھو جن کو آج ہمارا محبوب کا نام لیا قبول نہیں، کہ ہم کہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، ہم سرکار کا نام لے کے کچھ مانگے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی. میں کہتا ہوں صحابہ سرکار کے نام سے نہیں، سرکار کے بال مبارک سے شفائیں حاصل کر رہے ہیں. سرکار کے بال مبارک سے شفائیں حاصل کرنا یہ توہم پرستی نہیں، یہ مشرک نہیں، یہ توحید کے علم بردار ہے جنہوں نے خود سرکار سے توحید کے جام پیے. وہ بال مبارک کو غسل کروا کے نظر لگے پھر بھی شفا، بیماری آئے پھر بھی شفا. کیا شان ہے میرے محبوب کے منہ مبارک کی. جب پانی میں آ جاتا ہے اور پانی اس کے فیض لے لیتا ہے تو پانی کو یہ شان ملتی ہے. پھر پانی نہیں دیکھتا کہ آگے بیماری کیسی ہے. جس بیماری میں بھی پیا جائے اللہ اس پانی سے ہر بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا ادب ہے. بال مبارک کا کہ ایک بال جسے مل جائے، اور خدا کی قسم 1447 ہجری میں بھی بال مبارک کے ادب کرنے کا جو طرز اللہ نے اہل سنت کو دیا، بالکل یہی طرز صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظر آتا ہے. جیسے صحابہ سرکار کے بال مبارک کا ادب کرتے نظر آ رہے ہیں. پوچھو نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنگ میں امامہ گرا تو تلواروں کی پرواہ کیے بغیر امامے کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے. بعد میں فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا خالد بن ولید امامہ ہی تو تھا، ٹوپی ہی تو تھی،
क्या था बाद में ढूंढ लेते। कहा तुम्हें नहीं पता, ये आम इमामा आम टोपी नहीं है, इस टोपी में मेरे महबूब का मुंह मुबारक था। जब तक मेरे सर पे होता है अल्लाह हर जंग में मुझे फतह अता फरमा देता। ये है जिहाद की हकीकी रूह, ये है सरकार से मोहब्बत का अंदाज जो सहाबा किराम अलैहिम रिजवान करके अल्लाह के फजल से सुन्नियों के सीनों को सैराब कर रहे हैं। हमें अकीदा तौहीद आदाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाम पिला रहे हैं कि सरकार से मोहब्बत किस अंदाज में करनी। ये सहाबा किराम अलैहिम रिजवान ये तवाहम परस्त नहीं, तौहीद के अलम बरदार है। ये मुशरिक नहीं, पक्के पक्के मुसलमान है, बल्कि ऐसा ईमान है इनका। अल्लाह फरमाते फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह कहता है अगर हिदायत चाहते हो तो मेरे महबूब के सहाबा जैसा ईमान लाओ, मैं तुम्हें हिदायत अता फरमाऊंगा। सहाबा के ईमान को अल्लाह ने मॉडल बना के पेश किया हमारे लिए, ये मॉडल है, इनको देखो, इन जैसा ईमान लाओ। और अल्लाह का फजल है उनके ईमान को देखकर हमने अपने अकीदे दुरुस्त किए, उनके तर्ज अदब को देखकर हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जात से अदब को सीखा है कि कैसे सरकार की जात का अदब करना। देखो सहाबा किराम अलैहिम रिजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जब कोई सहाबी हाजिर होते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक दिया करते थे। कहते कान असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रऊन बाबहु बिल अज़ाफ़ीरी। सहाबा जब नबी अलैहि सलाम के दरवाजे पर जाते तो जाके नाखूनों से दरवाजे पर दस्तक देते थे, नाखूनों के साथ, हाथ नहीं मारते, नाखून के साथ सरकार के दरवाजे पर दस्तक देते कि कहीं ऐसा ना हो सरकार आराम फरमा रहे हो और हम दस्तक दे और सरकार बेदार हो जाए, उनकी नींद में खलल आ जाए। यानी ये अदब सहाबा किराम अलैहिम रिजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बबरकात, जिनके दरवाजे का इतना अदब है तो उस महबूब की जात का कितना अदब होगा। और ये अदब सहाबा किराम अलैहिम रिजवान करके बता रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे का अदब करना कैसे। और फिर इस मकाम पे हमारे मुहद्दिसीन फुकहा किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अदब करने वाले हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके हवाले से कई बातें तहरीर की गई, कई बातें लिखी गई। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का से सवाल हुआ खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी ने हजरत इमाम मालिक से अर्ज की कि ए अबू अब्दुल्ला, ये इमाम मालिक की कुनियत है, ए अबू अब्दुल्ला कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पर दुआ के वक्त मुंह किस तरफ करना चाहिए। जब सरकार के रोजे पर जाकर दुआ करें तो मुंह किसकी तरफ करें। पूछा कि किबला की तरफ मुंह करूं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करूं, किस तरफ मुंह करूं। मुतव्वों को समझाओ, वो इमाम दारुल हिजरा की मोहब्बत का अंदाज सरकार की जात से। अबू मंसूर कहते हैं इमाम मालिक से पूछा गया कि जब मदीना शरीफ जाएं और दुआ करनी हो तो मुंह किस तरफ करना है। तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अपना चेहरा उनसे क्यों फेरते हो जो कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरा वसीला है। तो अपना चेहरा क्यों फेरता है उनसे जो कयामत के दिन तेरा रब की बारगाह में वसीला है। और कहा सिर्फ तेरा नहीं, इमाम मालिक कहते तेरे बाप हजरत आदम का भी वसीला है। तो उनसे चेहरा फेरेगा। माना काबे का मकाम बड़ा है, माना काबे की अजमत बड़ी है, लेकिन आला हजरत कहते ना हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। माना काबे की अजमत बड़ी है, हम भी काबे की अजमत का इकरार करते, हमें भी काबे की अजमत का पता है कि काबे का मर्तबा मकाम अजमत क्या है। लेकिन हमें ना समझाओ, हमें यह भी पता है कि काबे का रुख भी किधर है, काबा भी किस तरफ देखता है। तो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। इमाम दारुल हिजरा कहते हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह कि तुम उनसे कैसे चेहरा फेरोगे जो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तेरा वसीला है।
اور کہا صرف تیرا وسیلہ نہیں، تیرے باپ حضرت آدم کا بھی وسیلہ، اور صرف حضرت آدم کا نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کا وسیلہ۔ کہا بلکہ تم رخ ان کی طرف کرو اور پیٹھ اپنی قبلہ کی طرف کرو، کا چہرہ سرکار کی طرف کرو اور پیٹھ قبلہ کی طرف کرو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجابت کی دعا کے لیے ان کی سفارش طلب کرو، کیونکہ حضور شفیع ہیں، جس نے حضور سے توسل کیا وہ رد نہ کیا جائے گا، جس نے سرکار کا وسیلہ پیش کیا۔ اب یہ انداز، یہ مقام، یہ شان، یہ درجہ آداب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں محدثین نے سکھایا، فقہاء نے سکھایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حدیث پڑھاتے ہوئے ایک بار بچھو نے 16 بار ڈنگ مارا، لیکن حضرت امام مالک نے حدیث کو ترک نہیں کیا، حدیث کو نہیں چھوڑا۔ جب فارغ ہوئے سب چلے گئے تو ایک شخص نے پوچھا حضرت امام مالک سے، امام مالک آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، سبب کیا تھا؟ حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کی طبیعت بڑی عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ امام مالک نے کہا بچھو نے 16 بار ڈنگ مارا، لیکن میں نے حدیث رسول کے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کو ترک نہیں کیا، حدیث پڑھانے کو نہیں چھوڑا، میں نے 16 بار بچھو کے ڈنگ کو برداشت کیا۔ جن کی بات کا اتنا ادب ہے تو اس محبوب کی ذات کا کتنا ادب ہوگا۔ محدثین جن کی خطاب کا، جن کی بات کا اتنا ادب کر رہے ہیں، تو پھر دیکھو اس مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے بھی چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے جب چند باتیں پیش کی گئی اور پوچھی گئی، اس حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا حوالے اور کیا بات کو پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رمل کے بارے میں۔ رمل جو ہم کرتے ہیں نا، یعنی بندہ جب طواف کرتا ہے تو پہلے 3 چکر اکڑ اکڑ کر چلنا، یعنی سینہ تان کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اس طرح۔ ویسے تو رب حکم دیتا ہے کہ عاجزی کرنی، لیکن اب اس مقام پہ 3 چکر وہ سینہ تان کے اکڑوں چلنا ہے۔ اب پوچھا گیا وما لنا وللرمل، کہ ہمارے لیے رمل میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انما کننا رأینا بہ المشرکین، کہ جب ہم یہ رمل کرتے تھے تب تو ہم مشرکین کو دکھاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا نا تو مشرکین دیکھ رہے تھے کہ آج مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا رمل کرو سارے، ذرا سینے تانو مشرکوں کے سامنے اور انہیں دکھاؤ تم کل چودھری بنے تھے، یہ مکہ تمہارا نہیں، آج رب نے ہمیں عطا فرما دیا، ذرا سینے تان کے دکھاؤ مشرکین کو۔ اس وقت تو مشرکین کو دکھانے کے لیے سینے تانے گئے تھے اور رمل کیا گیا تھا، اب تو سارے ہلاک ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا وما لنا وللرمل، اب ہمارے لیے رمل میں کیا ہے؟ اب تو مشرکین ہے نہیں جنہیں ہم دکھائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، کہا جس کو ہمارے محبوب پسند کرے ہم کون ہوتے ہیں چھوڑنے والے؟ کہا پسند میرے محبوب نے کیا تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ اگرچہ آج وہ سبب بھی باقی نہیں کہ مشرکین ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں کہ فاتحانہ انداز میں مسلمان مکے میں داخل ہو رہی۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگرچہ آج وہ نہیں ہے لیکن پسند رمل کو میرے محبوب نے کیا تو ہم کون ہوتے ہیں چھوڑنے والے؟ اس مقام پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی پوچھا گیا کس کے بارے میں؟ حجر اسود کے بارے میں، کہ اے عمر حجر اسود کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ آپ کے غلام حضرت اسلم سے یہ روایت ہے، حجر اسود کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کی قسم انی لأعلم انک حجر، مخاطب کر کے کہا حجر اسود کو، کہا اے حجر اسود، اے پتھر،
अन्ना का हाजरुन, तू पत्थर है। अन्ना का, ये काफ खिताब का है, हाजिर का। कहा तू पत्थर है, तुझे कह रहा हूं ए हजर अस्वद, तुझे कह रहा हूं। और ये भी मैं जानता हूं ना तू नफा दे सकता ना नुकसान दे सकता। लौला अन्नी राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर मैंने महबूब को तुझे सलाम करते और चूमते ना देखा होता तो ए पत्थर, ना मैं तुझे कभी सलाम करता ना तुझे कभी बोसा देता। लेकिन चूंकि तुझ पर मेरे महबूब के लब लगे, इसलिए मैं तुझे चूम के अपने महबूब की मोहब्बत का इजहार करता हूं। ये है मोहब्बत। सरकार जिस पत्थर को चूमे, हजरत उमर कहते हैं हम नहीं देखते कि ये पत्थर है, हम ये देखते कि इस पर मेरे महबूब के लब लगे। आज भी हजरे अस्वद को लोग दो नीयतों से चूमे, कहें कि ये जन्नत से आने वाला पत्थर है, ये नीयत भी कुछ अच्छी है, लेकिन करोड़ दर्जे हजरत उमर की नीयत पर यह नीयत है कि ए पत्थर तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझ पर मेरे महबूब के लब लगे हैं, तुझे मेरे महबूब ने चूमा। खुदा की कसम, उस पत्थर में जब बंदा अपना मुंह डाले तो उस पत्थर पर पूरे लब फेरे कि ना जाने कौन सी जगह पर मेरे महबूब के लब लगे हों। ये अकीदा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। पत्थर को पत्थर कह के अदब करके दिखाया, कहा इन्नका हजरुन, तू है पत्थर, मुझे पता ना तू नफा दे सकता ना नुकसान दे सकता, लेकिन इसलिए तुझसे मोहब्बत करता हूं कि तुझसे मेरे महबूब ने मोहब्बत फरमाई है। तो जिस पत्थर से महबूब मोहब्बत करे, हजरत उमर उस पत्थर का अदब करे। जिस पत्थर को निस्बत महबूब के लबों से हो, सहाबा उस पत्थर का अदब करते, तो सोचो सरकार की अपनी जात का कितना अदब करने का। सहाबा और उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। इस मकाम पे एक हदीस पाक ये भी अपने सामने रखें कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जिस चीज को देखते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत करते, तो सहाबा भी आंखें बंद करके उस चीज से मोहब्बत फरमाते थे। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इन्न खय्यातन दआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दर्जी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। ये हदीस पहले भी पेश कर चुका हूं। एक दर्जी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत पेश की एक दर्जी ने, तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या बनाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते फज़हब्तु मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला ज़ालिका ताम, मैं भी नबी अलैहि सलाम के साथ खाने के लिए गया था, मैं भी सरकार के साथ था। जब सरकार दावत पर तशरीफ ले गए थे, तो जब खाना पेश किया गया, खुब्ज़म मिन शईरिन, वो रोटी थी और वो एक प्याले में कद्दू शरीफ और शोरबा था। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं फराइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यततब्बउ दुब्बाआ, कहते हैं मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा कि सरकार प्याले के शोरबे में से कद्दू शरीफ को चुन चुन के तनावुल कर रहे थे। शोरबे में से कद्दू शरीफ को चुन रहे थे और चुन चुन के तनावुल कर रहे थे। हजरत अनस कहते हैं बस मैंने जब सरकार की इस मोहब्बत को देखा, पूछा नहीं सरकार सबब क्या कि आप कद्दू से इतना प्यार क्यों करते हैं, इसके खाने के फायदे क्या। हजरत अनस कहते हैं कुछ सवाल नहीं किया, फलम अजल अहब्बु दुब्बाआ मुंज़ यौमइदिन, कहते बस ये देखने की देर थी, उस दिन के बाद से मैं सबसे ज्यादा प्यार कद्दू शरीफ से करता हूं। कहते बस मैं कद्दू शरीफ खाने को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्यों, मैंने महबूब को खाते देखा। यानी ये है सहाबा के अदब का अंदाज कि बस सरकार को जो करते देखा, आंखें बंद करके वो करना शुरू कर दिया। अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए कि फायदा क्या होगा, नफा क्या होगा, इसका सबब क्या है, वजह तो पूछे, कोई वजह सामने आएगी, माकूल हुई तो मानेंगे, अगर ना मानने वाली हुई तो छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, बस सरकार को करते देखा। आंखें बंद करके सरकार के उस अमल से सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मोहब्बत की। देखो हजरत उमर पत्थर को बोसा देता देखे तो बोसा दे, सलाम करता देखे तो इस्तिलाम करे। जहां हजरत उमर कहे कि रमल करने का सबब था, अब सबब बाकी नहीं रहा, लेकिन चूंकि सरकार ने पसंद किया इसलिए हम करते हैं। हजरत अनस कहे सरकार कद्दू शरीफ को
तनावुल करते मैंने देखा है, सबब नहीं पूछा, बस देखते ही मेरा दिल भी कद्दू शरीफ से मोहब्बत करने लग गया है। अब मैं भी कद्दू शरीफ से मोहब्बत करता हूं। क्यों? कि सरकार की जात का अदब उस चीज से भी जाहिर होता है जिस चीज की निस्बत सरकार की जात से हो जाए। अब इंसान उस चीज का भी अदब करे जिसको निस्बत सरकार की जात से है। अब सरकार से निस्बत अगर एक चादर को हो तो सुन्नी चादर से भी प्यार करता है। पूछो ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से, जब औरत चादर बुन के लाई थी, सरकार ने ज़ेब-ए-तन फरमाई थी, फौरन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मांगी, कहा या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दे दे। जब सरकार ने चादर दे दी तो बाद में जब नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले गए तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मलामत की, कहा ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, तुम्हें पता भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चादर की हाजत भी है और तुम्हें पता भी है कि सरकार इनकार भी नहीं करते, तो फिर भी तुमने मांग ली। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या कहते हैं? कहते हैं पहले मुझसे तो पूछो कि मैंने चादर मांगी क्यों है। कहा मुझे मलामत करने वाले मेरे दोस्तों, मुझसे पूछो तो सही मैंने चादर मांगी क्यों है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं रजौतु बरकतहा हीना लबिसहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़नु फीहा। कहा जब महबूब ने ज़ेब तन फरमाई तो इस चादर के धागों में महबूब के बदन की बरकत आ गई। कहा अब मैं क्या करूंगा, मैंने दुनिया की ठंडक से बचने के लिए नहीं मांगी, मैंने तो ये चादर कब्र को ठंडा करने के लिए मांगी है। कहा लअल्ली उकफ़नु फीहा, अब मुझे ताना देने वालों मेरी वसीयत सुन लो, जब मैं मरूं तो मुझे इसी कफन में, इसी चादर में कफन देके मेरी तदफीन करना। रजौतु बरकतहा, क्योंकि इसके धागों में महबूब की बरकत शामिल हो चुकी है, अब इसलिए मुझे इसी चादर में कफन देना। और बाकायदा अब्दुर्रहमान बिन औफ को उसी चादर में कफन देके उनकी तदफीन की गई। अब चादर के धागों में भी बरकत आ सकती। और भाई कब्र को ठंडा कौन करता है? अल्लाह। कब्र के अजाब से कौन बचाता है? अल्लाह। कब्र वसत कौन देता है? अल्लाह। जहन्नम से कौन बचाता है? अल्लाह। जन्नत कौन देता है? अल्लाह। तो क्या हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को यह सारा अकीदा पता नहीं था? क्यों कह रहे थे लअल्ली उकफ़नु फीहा, मुझे इस चादर में कफन देना। आज अगर कोई सुन्नी, आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू कर रहा हूं, आज अगर कोई सुन्नी यहां से जाए मदीना शरीफ, कफन की चादरें साथ ले जाए, वहां जाके जमजम शरीफ में उन्हें गुसल दे और फिर मुतव्वो की आंखों से चुरा कर उस चादर को सरकार की जाली मुबारक से लगाकर वापिस लाए और आकर वसीयत करे मरूं तो इसी चादर में कफन देना, लोग कहते तवाहम परस्त है, तवाहम परस्त है, ये मुशरिक हो गया, इसे होश ही नहीं है। मैं कहता हूं क्या ये सारा अकीदा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नहीं पता कि जन्नत रब ने देनी है, जहन्नम से निजात रब ने देनी है, कब्र ठंडी रब ने करनी है, कफन ही है, जिस मर्जी चादर में रेलू फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन सरकार के बदन से लगे तो सहाबी उसमें कफन लेना अपने लिए बरकत समझे, तो जो सरकार की जाली से लगे सुन्नी भी उस चादर में कफन लेना सरकार की बरकत समझे। क्योंकि सरकार जिस तरह ज़ाहिरी हयात में सहाबा को बरकत देते थे, रब्बे काबा की कसम सरकार उसी तरह आज भी अपने हर गुलाम को बरकत अता फरमा देते हैं। वो सारी बातें तुम्हारे नजदीक है, मर गए हैं, जिंदा नहीं है, दे कुछ नहीं सकते, कर कुछ नहीं सकते, बरकत कोई नहीं। मैं कहता हूं रब ने सारे खजाने ही जब उन्हें अता फरमाए हैं तो बरकत के खजाने की चाबियां भी रब ने अपने हबीब को अता फरमाई है। वो बरकत दे रहे हैं, आज भी बरकत दे रहे हैं। वो कफन जो चाली मुबारक से मस्त हो जाए उसमें उसी तरह फैज आता है जिस तरह सरकार के बदन से लगने वाले कपड़े में फैज आता है। ये ज़हन में रख लेना, अल्लाह का फजल है। सुन्नी अकीदा तवाहम परस्ती नहीं, सुन्नी अकीदा वो अकीदा है जो सहाबा से चल के आया। अल्लाह हमें हमारी आने वाली नस्लों को सरकार की जात का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। अदब है सब कुछ है, अदब नहीं तो कुछ भी नहीं, और वो भी सरकार की जात का। मैंने पिछले जुमे भी अर्ज की थी, अदब करने से नस्लें संवर जाती हैं और जरा सी बेअदबी से नस्लें उजड़ जाती हैं।
اب تمہاری مرضی ہے، نسلیں سنوارنا چاہو تو ادب کر لو، اجڑوانا چاہو تو تم آج جو مرضی کر لو۔ اس لیے اللہ کا فضل ہے، رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو قرآن و سنت کا نور عطا فرمایا ہے۔